ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀ ਹੈ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀ ਹੈ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਘਰ ਦਸਵਾਂ ਕਾਫੀ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੇ ਭੁੱਲੀ ਜੇ ਚੁਕੀ ਸਾਈਂ, ਭੀ ਤਹਿੰਜੀ ਕਾਂਡੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾਣੇ ਲਗਾ, ਝੂਰ ਮਰੋਂ ਸੇ ਵਾਂਡੀਆਂ। ਜੇ ਭੁੱਲੀ ਜੇ ਚੁਕੀ ਸਾਈਂ, ਭੀ ਤਹਿੰਜੀ ਕਾਂਡੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾਣੇ ਲਗਾ, ਝੂਰ ਮਰੋਂ ਸੇ ਵਾਂਡੀਆਂ। ਹਉ ਨਾ ਛੋਡੋਂ ਕੰਤ ਪਾਸਰਾ, ਸਦਾ ਰੰਗੀਲਾ ਲਾਲ ਪਿਆਰਾ। ਇਹ ਮਹਿੰਜਾ ਆਸਰਾ ਰਹਾਓ। ਜੈਨ ਡਿਠੇ ਮਨ ਧੀਰੀਐ, ਕਿਲਵਿਖ ਵੰਜਨ ਦੂਰੇ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮਾਉ ਮੈਂ, ਜੋ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਹੋਏ ਨਿਮਾਣੀ ਟਹਿ ਪਈ, ਮਿਲਿਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸਹਾਏ। ਹੋਏ ਨਿਮਾਣੀ ਟਹਿ ਪਈ, ਮਿਲਿਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸਹਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਸਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ। ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਤੇ ਅਸ਼ਟਪਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਉਚਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਬੰਦ ਵਿਚਾਰਨ ਗੋਚਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਰਹਾਉ ਦੇ ਪਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਪਰੰਤ 7 ਤੇ 8 ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਆ। ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਨੋਂ ਪਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ
डिस्कस कर सकीए। जो साहब जिक्र कर रहे ने, हाओ ना छोड़ो कंत पासरा, सदा रंगीला लाल प्यारा, ए महिंजा आसरा रहाओ। हाओ ना छोड़ो कंत पासरा, एक्चुअल लैवल ते सारी डिस्कशन तो हैगी है मन के पद्धर ते, मतलब अपने मन के नाल आप बात पाउणी। बंदे दा भावें वो डर आ, भावें उहदा किसी किस्म के नाल हौसला आ, ये सब सैल्फ कम्यूनीकेशन विचों निकलता है। जे बंदा अपने आप नाल सैल्फ टॉक विच अपने आप में कहना शुरू कर दे भी आई एम अलोन, आई हैव सो मैनी चैलेंजेस एंड आई एम वेरी वीक इन फ्रंट ऑफ दैम, दैन डेफिनेटली बाजी हार गया। जे महसूस होए कि मना जे चैलेंजेस आए ने, जे मुश्किल आईयां ने, तकलीफां आईयां ने, डेफिनेटली तेनों आईयां ने, तो हो सकता है मदर नेचर का, मदर नेचर नूं सिरजनहार क्रिएटर का कोई वड्डा प्लान होए तेरे वास्ते। सो ये तेनों ने इस काबिल बनाया, तेनों पिक किया, तेनों चूज किया है। फिर सैकेंड लैवल ते बंदे दे मन में ये बात आवे कि जिन्हें जीवन दिता आ वो मेरे अंग संग है, एंड हु इज टेलिंग मी, हु इज द सोर्स एक्चुअली विच इज हेल्पिंग मी दैट यस यू हैव दैट एबिलिटी। बाणी हुण साडे वास्ते ते बीइंग ए सिख गुरु है, निरंकार है, रब का रूप है, जो इन्हें कहता मेरे लिए तो सरोपरि है। जो यहो जिहा थॉट बंदे के अंदर मैनीफेस्ट होएगा, प्रवृत्त होएगा, आप की सोचते हो, डर नाम की शह रह जाएगी। इसलिए जो डर नूं बाणी ने तशबीह भी दिता है कई बारी, या तो उहदी अनहोंद नूं मन्निया हैगा कि दैट इज जस्ट ए prediction, it's illusion, it's not real. And we can read in so many actually Guru Granth Sahib शब्द, जिवें असीं बचन पढ़ते हैं, बाबा जी कहते भी मैनू कोई एतराज नहीं जे तुसीं डरना चाहते हो, इफ यू रियली वांट टू लिव एनी काइंड ऑफ अंडर एनी काइंड ऑफ फियर, यू आर फ्री टू लिव दैट। बट इफ यू आस्क मी दैट व्हाई fear scared me, why I am scared from actually those kind of feelings, Baba ji is totally clear. Baba ji is saying डरिए जे डर होवे होर, डरो जरूर डरो, जे कोई डर डिफरेंट चीज है, कोई वक्री चीज है, कोई बला आते, then you should have some kind of actually scary feelings. But डर डर डरना, जिस डर तो तुसी डर डर के डर रहे हो, डर डर डरना मन का शोर, दैट इज जस्ट योर माइंड वॉन्डरिंग, तेरे मन का रौला आ, और कुछ भी नहीं है, कोई चीज ही डर नहीं है। तो जिन्हों ये पता लग गया कि ओ माई कॉन्शियस, तेरा सब तो बड़ा सोर्स जिहड़ा आ, तेरी सब तो बड़ी स्ट्रेंथ जिहड़ी है, वो तो आप जीवन देने वाला आ, दैन यहो जी चीज़ कुछ आई रहेगी नहीं। तो बल्कि विश्वास ये आ जाएगा, हाओ ना छोड़ो कंत पासरा, मैं अपने कंत, अपने प्रभु, अपने अकाल पुरख वाहिगुरू दा पल्ला क्यों छड्डां, क्योंकि वो जीवन देंदा, वो मेरा आसरा आ। तो उहदे परछाई विच बैठे हाँ, उहदे एहसास विच बैठे हाँ, मैनू कोई खौफ, कोई डर, कोई किसी किस्म की पै है ही नहीं गा। अगे जी बचन आ, सदा रंगीला लाल प्यारा। Even though we have discussed it in very actually detailed way, but still रंगीले का मतलब है जानो जीवन दे हर रंग नूं सिरजन वाला। कई बार ये हुंदा आ कि जिवें साडे भारती खिते दी आम करके सोच रही, लोगों ने कुछ स्थान, कुछ जगह, कुछ इहो जिहियां आइडियल जिहड़ियां ने वर्शिप दे कुछ नां थां बना ले, जिथे सुखना पूरियां होंदियां ने, बंदा सुख सुखदा जाके पूरी हो जाती, फिर चला जाता। तो लगता यह है जिहड़ी वो सुपरनैचुरल पावर आ, दैवी शक्ति, डिवाइन पावर, वो सुख देने वाली है।
मतलब एक रंग शोख का रंग दे रही है बस वो, तो सुख मेरे मुताबिक है, मैं जिवें जिवें सोचदा हाँ, मैं जिवें जिवें करदा हाँ। हकीकत ये है, ये सुख दुख जीवन दे विच सिचुएशनल जिहड़ियां चीज़ां ने, ये तो यूनीवर्सल ला दे अंदर आउणगियां। तुसीं हुण ही देखो सीजन हुंदे ने, जिवें कदी असीं देखदे हां बहार आ रही है, कदी जिहड़ी है रेनी सीजन आ रहा है, हुण फॉल आ रही है, अगे विंटर आएगी। तो वट डज इट मीन? इट मीनस कुछ चीज़ गई नहीं किते, दरख्तां दे पत्ते रंग बदल गए ने, हुण लै जाणगे, वो चले जाणगे। तो ये मतलब ये नहीं कि दरख्त सुक गए ने, पत्ते वापस आउणगे, चीज़ां फिर आउणगियां, बल्कि ज़्यादा फल, ज़्यादा फुल, ज़्यादा वो चीज़ां लैके आउणगियां। बस इस तरह ही संसार चलदा आ। जे इन्हां चीज़ां नाल बंदा अपने आप नूं किसी तरीके नाल एसोसीएट कर ले, रिलेट कर ले। कई बार तुसीं देखदे हो लोकां दे मूड स्विंग करन लग जांदे ने, विंटर जिवें जिवें आउण लगदी है, they relate themselves with snow, they relate with themselves sadness and all that. Actually snow तो सैड नहीं करती, वो भी तो लोग है ही ने जिहड़े खास करके स्कीइंग करते हैं, जिहड़े स्केटिंग करते हैं, तो वेट करते हैं भी कदों आएगा सीजन। उन्होंने तो समर चंगी लगती, वो कहते आहो ये तो चली जा छेती। एक्चुअल लैवल ते हर रंग दे कुछ ना कुछ खूबी है। बंदा हुण सपोज कई बार असीं कहने आए थे भी वो एक्चुअली किते जिथे हर वक्त समर रहिंदी उस सीजन चले जाओ, उससे उत्थे रहो जाके। तो जिहड़े लोग उन्हां सीजन च रहिंदे ने, आस्ट्रेलिया के कुछ इलाकों होर, तो असीं कई बार बात करते हैं तो कई बार ये भी गल कहिंदे आ, कहंदे यू गाइज आर लकी वन, यू गाइज हैव एक्चुअली वैरायटीफुल थिंग्स। तुसीं समर भी इंजॉय करते हो, विंटर भी इंजॉय करते हो, इन बिटवीन भी इंजॉय करते हो। जिथे सिर्फ एको ही सीजन चली जा रहा, वो कहते साडा तो कुछ भी नहीं है। जिहड़ा बहुत रंग आ, ये ज़्यादा उस लैवल ते वधिया आ। इत्थे मिलाप का पता भी तो लगता जो विछोड़े नूं एहसास है, जन्म का पता भी लगता जो मरण नूं वेखदा है, जो जीवन दे विच सुख दुख मिलना विछड़ना, ये सब चीज़ां इकट्ठियां चलदियां। गुरु बाबा जी कहंदे वो करतार, वो रंगीला है, जीवन के हर रंग नूं देण वाला आ। तो मैं उहदे नाल इस करके स्नेह नहीं कला करदा कि वो सिर्फ मेरी सुख पूरा कर रहे, मेरे मुताबिक मेरी ख्वाहिश पूरी कर रहे ना। सदा रंगीला लाल प्यारा, वो हर रंग नाल माकूल जिहड़ा भरिया होया आ, वो मैनूं बड़ा लाल बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा मैनूं चंगा लगता है। उहदी बात गुरु अर्जन साहब ने की, यह महिंजा आसरा, इहो जिहा रब ते इहो जिहे रब जी दे नाम नूं मैं अपना सहारा मनना आ। वो महिंजा मुझ दा आसरा हैगा, ये रहा उहदा बंद सीगा। हुण जिस पदे ते असीं अज आए सीगे, वो हैगा गुरु साहिब जिक्र करते हैं, जै डिठे मन धीरी है किल विख वंजन दूरे। बिल्कुल जी बात शुरू की उहदे नाल कोरलेट हो जाती है। धीरज हौसला, जिन्हों असीं कहिए कि बंदे दे अंदर जदों खास करके जिहड़ा पेशेंस हैगा, जिहड़ी उहदी एक समर्था आ कि हौसला रखद्या होया किसी तरीके दे नाल घबराना ना, डरना ना, करूजियस होना, बट इन ए वेरी पेशेंस मैनर्स। मतलब बंदा काला भी नहीं पै रहा तो बंदा हौसला भी नहीं हार रहा। ये धीरज की दशा आ। हुण इस दशा नूं जदों गुरु ग्रंथ साहिब च असीं पढ़दे हैगे तो गुरु ग्रंथ साहिब सानूं कई लैवल ते नूं बयान करते हैं। किते महाराज बयान करते हैं कि जे बंदे दा धीरज डोले भी तो दुनियादारी नूं वेख के ना डोले। वैसे तो साड़ी आम हालत यह है कि माटी को पुतरा कैसे नचत है, ये मिट्टी का पुतला इन्ने की जो गई है कि जब किछ पावै गर्भ करता है, माया गई तो रोन लगत है। जे कुछ मिल जे तां पैर छड़ जांदा है, जे कुछ डुल जाए तो तां पैर छड़ जांदा है। मिले दे उत्ते बाहां उलर जांदियां ने, मतलब पैर थिड़क जाते हैं। बंदा सोचता है बस पता नहीं कि दुनिया की चीज़ प्राप्त कर ली है। उहदे च फिर बंदा जिहड़ा है वो पंजाबी च कहने असीं बलकरे मारने शुरू कर दिंदा ते उन्हें लगता कि पता नहीं की हो गया। तो जदों कुछ खिंड जाता उदों सिर ते बांह रख लेंदा भी हो बहुत वड्डा। जिन्होंने गुरु साहब कहते कि ये हालत जिहड़ी इस किस्म की है, इस साहब नूं महाराज ने क्या ये चीज़ नहीं बल्कि इहदे ते धीरज रखना चाहिए। सुख आ तां भी देख मालिक देण वाला आ, दुख आया तां भी धीरज रख, बेअंत है बांह फड़ेगा मेरी। हाँ
ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ 'ਚ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਅਤੇ ਵੱਜਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵੰਢੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਸਪੋਜ਼ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸੇਇੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਲਿਟਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਵਰੀਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਦੇयर इज नो ਨੀਡ ਫॉर ਵਰੀ, ਨੋ, ਕੋਈ ਵਰੀਡ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਨੋਟੀਨੈਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ 'ਚ ਟਰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ 'ਚ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਓ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟਾਰਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਰਿੰਗ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਘਟਣ, ਬੰਦਾ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਟਸ ਅ ਨੋਰਮਲ ਥਿੰਗ। ਐਬਨੋਰਮਲ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਲੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨੋਂ, ਦੈਨ ਇਹ ਗਲਤ, ਇਹ ਓਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਟਸ ਓਕੇ। ਹਾਂ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਟਸ ਓਵਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬੇਸ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧੀਰਜ, ਉਹਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸ, ਪ੍ਰੇਅਰ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਓਪਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਸਭ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਿਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਂਢੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਊਟਕਮ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਨੇਹ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਵ ਐਂਡ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਤੇਦਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਬੰਧਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਦੀ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਨੀ ਲਵਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਪੀਟਲ ਲਵਰਸ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਜਸਟ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂਵਰਡ ਦਾ ਵੈਲਥ ਓਨਲੀ। ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਪਾਣ ਦਾ ਪਤਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਵੋਇਡ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਈਨਸ ਆ ਰਹੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ ਰਹੇ, ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹ ਕੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕੇਅਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਸੰਬੰਧਾਂ, ਨਾਤਿਆਂ, ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾਣਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਊਟਕਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਆ? ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੀਡ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਡਸ ਕੀ ਨੇ? ਜਿਹਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਵਿਕ ਵਰਚੂਜ਼ ਨੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਹੁਣ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ, ਨੋ 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 ਨੋ, ਹੁਣ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਟੂਵਰਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲਾਸ, ਨੋ ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਐਕਸੈਪਟ ਇਟ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ
ਵੀ ਵੈਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਂਢੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿੱਛੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰਹੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਚਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਚੱਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਬਚਨ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜੈਨ ਡਿੱਠ ਹੈ ਮਨ ਧੀਰੀ ਹੈ, ਵੀ ਲੌਸ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਸੁਸਾਈਡਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਡਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਰੱਗ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਲਕੋਹਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੋਇਜ਼ਨ ਫॉर ਮੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪਿਛਲੀ ਅਗਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੇਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਆ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਬਾਣੀ ਵਰਗੀ ਰਚਨਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਧੀਰੋਂ ਦੇਖ ਤੁਮਾਰੇ ਰੰਗਾ, ਧੀਰਜ ਬਨ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਕੀ ਨੇ? ਖਿਨ ਮੈਂ ਅਵਰ ਖਿਨੈ ਮੈਂ ਅਵਰਾ, ਅਚਰਜ ਚਲਤ ਤੁਮਹਾਰੇ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦਿਆਂ ਦੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲੀ ਅਪਸਾਈਡ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ। ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਜਲਤੇ ਥਲਕਰ ਥਲਤੇ ਕੂਪ ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਬਾਤ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ 'ਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਬੜੀ ਵੈਟਰਨ ਨਰਸ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, 50s ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਸਟੇਜ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਰਸ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀਮੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਵੇਖਿਆ, ਬੜਾ ਪੇਨਫੁਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖੀਆਂ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸੁਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਵਿਦ ਇਟ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਟਸ ਵੇਸਟਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ 10 15 20 ਸਾਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਜੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਵਾਪਸ ਸਾਰਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਟਸ ਓਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਪਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋਪਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਤ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫੋਲੋਅਪ ਦੀਆਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆਲਮੋਸਟ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਵੋਲਵ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੀਜੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੇਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਫੋਲੋਅਪ ਦੀਆਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਅਰਾਊਂਡ 30s ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਰਿਡ ਆ, ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਵਗੈਰਾ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੀ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਟ ਕਿਡਸ ਦੇ ਹੈਵ ਦੇਅਰ ਓਨ ਪਲਾਨਸ, ਦੇ ਨੈਵਰ ਲਿਸਨ, ਦੇ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗਸ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਿਸ਼, ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇੱਛਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬਾਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਮਾਈਲ ਜਾ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੀ, ਘਬਰਾਈ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਵੀ ਹੁਣੇ ਚੱਕ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕਦਮ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੁਝ ਹੈ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਵਗੈਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯੈਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ ਮੀਨ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਵੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਫਾਰ ਨੈਕਸਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਿਊ ਮੰਥਸ ਵੀ ਵਿਲ ਲਿਵ ਵਿਦ ਯੂ, ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਮੈਰਿਡ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਬਾਤ ਸਮਝਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਾਲ ਕੀਤੀ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਣੇ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਫੋਨ ਖੜਕ ਗਿਆ, ਨਰਸ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਡਾਕਟਰ। ਵੈਰੀ ਨੈਕਸਟ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲੀ, ਆ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਬਣਾਓ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਨਾਈਸ, ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਨੈਨੋ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਧੀਰੋਂ ਦੇਖ ਤੁਮਾਰੇ ਰੰਗਾ, ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਬੜੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਸ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਧੀਰੋਂ ਦੇਖ ਤੁਮਾਰੇ ਰੰਗਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਵਾਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗਾ। ਤੂੰ ਸਵਾਮੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵਰਿਸ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਅਹਿਸਾਸ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਧਕ ਆ, ਸਾਧਕ ਮੀਨ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੀਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਥ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗਾ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਤੇ ਸੰਗ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਜੈ ਡਿਠੈ ਮਨ ਧੀਰੀਐ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਧੀਰਜ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਆਸ਼ੇ 'ਚ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਰੰਗ ਵਿਖਾਇਆ, ਵਸਣ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਐਸਾ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਸਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਤੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਰਾਜਾ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਭੋਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣੀ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ, ਕਹਿਣਾ ਕੈਸਾ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਫਿੱਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਏਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੱਕ ਰਾ ਗੰਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੁਮਲਾ ਫੈਜ਼ੋ ਨੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਨੂਰ ਫਿੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਖੈਰ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਏਲਚੀ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਭ ਕੁਛ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੈਸਾ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਆ, ਇਹ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾ। ਜਦ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਜੈਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਕਵੀ ਚੰਨਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਕਿਆ ਕਮਾਲ। ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਸ਼ਰਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਜਦੇ ਤੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਐਸੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਰਤੱਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋਣ,
ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਏ ਜੇ ਉੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਲਾ ਤੋਂ ਆਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨੀ ਖਾਨ, ਨਬੀ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਅਰਬੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਘੋੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਲਈ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਥੋੜਾ ਨੇ, ਮੋਮਨ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਇਆ ਆਲਮਗੀਰ ਤੋਂ ਰਾਏ ਕਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਐਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸਿੱਕਿਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹਾਥੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਗੜਵਾ ਚੱਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਧਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨ ਵੰਦਨਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ, ਕਿਆ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਰ ਪਕੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੌਰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਇੰਤਹਾ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਏਲਚੀ, ਤੇ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਆਇਆ ਮੁਆਇਨਾ ਸਾਰਾ, ਦੱਸ ਕੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਐਡ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਸੁੱਝੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ 10 ਵਾਰ ਜੰਮੇ, 10 ਵਾਰ ਰਾਜਾ ਬਣੇ ਤੇ 10 ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਬਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਆਭਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਸਕਣਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਵੇਖ ਸਕਣਾ, ਭੋਗਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਿੱਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਸਾਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਖਾਏ ਤੇ ਐਸੇ ਵਿਖਾਏ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਉਜੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਲਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਹਿਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਰੰਗ ਵਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣੋ ਪਤਝੜ ਆ ਗਈ, ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦਰਦੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਰਸਾ ਦਰਿਆ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਨੀਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸਰਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਸ ਸੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਘੋੜਾ ਠੇਲਿਆ। ਕਵੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨਗਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਜੋਗਣ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਜੋਗਣਾ ਮੰਗਣ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਸਪੇਰਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਫਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਗਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੱਪਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਜੋਗਣ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਫੜ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਫੜ ਲਈ ਨਾ, ਤੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਨੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਇੰਨਾ ਦੁਲਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਇਸ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਆਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰੀ ਰੌਣਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਚੱਲਾ ਆ। ਨਾ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਲਗਾਮ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਦੇਖਾਂਗੀ ਜਦ ਦਿਲ ਡੁੱਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੌਲ ਪਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਜਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਲਾਂਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕਦੀ ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਵਸੇਬਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੌੜ ਪਾਏ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਗਮੇ ਗਵਾਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਦੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਵੇਖਾਂਗੀ ਜਦ ਦਿਲ ਡੁੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿਣੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਪਿੱਛੇ।
कहने लगे मेरी नहीं निशानी रहनी, हाँ पंथ का एक निशान झुलेगा, घबरा ना। मैनू याद आ मैं जदों 300 साला मनाना सी ना, उस तो पहला किसी खास एक ड्यूटी दे विच मैनू उत्थे जाना पिया। उस तो पहला जदे जिहड़ा हैगा निशाने खालसा वगैरह दी नींह पत्थर रखना सीगा, ये उस दिन की गल आ। तो उस दिन असीं उत्थे गए, सानू कुछ कमेंटरी रिलेटिड किसी खास काम वास्ते उत्थे बुलाया गया सीगा। तो उत्थे असीं गए तो मैं पहला कदे आनंदपुर साहब एक दो वारी गए होवांगा, मैनू बहुता याद नहीं होना, पर जो मैं उस दिन गया उत्थे अजे 300 साल आना आ। इट माइट हैपन एक्चुअली आई थिंक 1998 दे विच, 98 दे विच। और आप हैरान हो गए, 4 छपेरे खालसाई जाहो जलाल, केसरी निशान ही 4 छपेरे दिस रहा है। जो मैं नज़म टुकड़ा पढ़दा बाद मैनू एहसास होंदा क्या कदी एकदम उन्हें क्या उजाड़ दे, उजड़ गया, सब खराब हो खत्म हो गया। आ देखो तुसी, ये है कि पंथ का एक निशान झुलेगा, झूलते निशान रहे पंथ पातशाह, क्यों पातशाही निशान जड़े ने उस रूप दे है। महाराज ने सब रंग विखाए जिंदगी दे विच, कदी घबराउण दी लोड़ नहीं। एक रंग गया है, दूजा आ गया, दूजा भी नहीं रहेगा, तीजा आएगा, एवं ही चलेगा। धीरज जोत रख, हौसला रख, घबरा ना, करतार कायम दायम है। इत्थे महाराज ने बयान किया, जैन डिठ है मन धीरिया किल विख वंजन दूरे। डरिया होया बंदा कई बार पापी बन जाता। पापी बनने का मतलब यह है घबरा जाता है। घबराए हुए लोग जोड़े ने वो कई बार शॉर्टकट लभते हैं, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन लभते हैं ना। जिंदगी के एथिक्स नूं, प्रिंसीपल्स नूं, उस हुनर आपदा नहीं छड्डना। अगला बचन लिखिया, सो क्यों विसरै माओ मैं जो रहा भरपूरे। वो मेरी माँ मत की गल हो रही है, वसारी ना जिहड़ा जर्रे जर्रे च मौजूद आ, मते तू घबरा जे, तेरे अंग संग ही है, तेरे तो दूर नहीं है। वो अगला बचन है, होए निमाणी टै पई मिलिया सहज सुभाए। जिस दिन निमाणे होके क्या मालका करन कराउण वाला तू है, मैं तो कुछ भी नहीं गा। सब जिक्र कर दे, सहज मिलिया सहज सुभाए। वो सहज सुभाए आ बांह फड़ेगा, भाव तेन डोलण ते घबराण नहीं देगा। पूर्व लिखिया पाया नानक संत सहाय, ते हे नानक कह, ये भी कोई पूर्व लिखे की निशानी है। आप गुरु के हजूर बैठे हो, तुसी कह सकते हो कि आप घरों चल के तो तक पहुँच गए हैं, तो सब नो नो इस जर्नी ये पता नहीं किहड़े संस्कारां चों कित्थों आ रही। अदरवाइज किन्ने क लोग होणगे, या टीवी की स्क्रीन राਹੀਂ कोई वेख रहा, किन्ने क प्रोग्राम टीवी ते आले दुआले चल रहे होणगे, कोई पुरबला संस्कार है। जिन्होंने साहब ने कहा सीगा ना कि हर कीरत साध संगत है सिर करमन के कर्मा, कहो नानक तिस भयो प्राप्त जिस पूर्व लिखे गल है ना। कोई पुरबला संस्कार जोर पाउंदा है, आ चीज़ां भाग खोलदियां ने। अदरवाइज बंदा रुलिया रह जाता है। सब रहमत करन, ऐसे आलमी वाक़िਆਂ चों चंगेरी प्रेरणा मिले। इन्नियां क बेनतियां नाल खिमा भुला ना चितारियो कह देना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।